بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کیا ہوگا؟ مجاع نے پوچھا، مجھے آزاد کر دو گے؟ خدا کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ ولید کے بیٹے مجاع بن مرا نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور میں نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ بھی وجہ تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے آئے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے۔ لیلا نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ مجاع نے کہا، میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دے، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاع۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاع بن مرا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دو محافظ کھڑے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے تو دو محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کی خیمہ گاہ تک پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاع نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجاع نے کہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھی۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھا کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ وحشی بن حرب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گئے جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ یہی ہے۔ مجاع نے کہا، یہ مسلمہ کی لاش ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے 1000 لوگوں کو گمراہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا، ابن ولید۔ مجاع نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنیفہ کے ساتھ۔ مجاع نے جواب دیا، یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنی جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لاشوں سے اٹھے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجاع نے کہا، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے قابل سپاہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت
मुकम्मल समझते थे जब भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब करके उसकी बस्तियों को अपने कब्ज़े में ले ले। इनका उसूल था कि दुश्मन को सांप समझो और इसका सर कुचल कर भी देखो कि इसमें ज़रा सी भी हरकत बाकी ना रह जाए। खुद उस सरी को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खूब समझते थे। इनमें डिसिप्लिन बड़ा ही सख्त था। इसके बावजूद जहाँ सूरत हाल पेचीदा हो जाती थी, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने नायब सालों से मशवरे और तजावीज़ लेते थे। अब मजा बिन मरा ने सलाह की बात की तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ये जानते हुए कि दुश्मन पसपा हो चुका है, इस हकीकत को भी सामने रखा कि इनके मुजाहिदीन लड़ने के काबिल नहीं रहे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने नायब सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि बनु हनीफा का एक सरदार मजा बिन मरा सलाह की पेशकश कर रहा है। असल फितना तो ख़त्म हो चुका है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुस्लिमा कज़्ज़ाब के मर जाने से बनु हनीफा का दमखम टूट चुका है। मैं तो ये बेहतर समझता हूँ कि यमामे का मुहासरा फ़ौरन कर लिया जाए और दुश्मन को सस्ताने की मोहलत नहीं जाए। सिर्फ यमामा नहीं, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बनु हनीफा मैदान जंग से भागकर ऐसी जगहों में छुप गए हैं जो छोटे किले हैं। पहले इन्हें पकड़ना ज़रूरी है, इसके बाद सुलह की बात हो सकती है। सुलह की शराइत हमारी होंगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुम्हारी नज़र अपने लश्कर की जिस्मानी हालत पर भी है? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अभी शहीदों और ज़ख्मियों की गिनती हो रही है। खुदा की कसम किसी जंग ने हमारा इतना खून नहीं पिया जितना ये जंग पी गई है, और शायद हमें अभी और भी खून देना पड़ेगा। क्या तुम बेहतर समझोगे कि दुश्मन के जो आदमी इधर उधर छुप गए हैं इन्हें पकड़ा जाए ताकि ये यमामा के किले में जाकर हमारे मुकाबले में ना आ सकें? हम यकीनन इसको बेहतर समझते हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा, अगर हम इन्हें पकड़ लें तो सुलह की क्या ज़रूरत रह जाएगी? मजा ने बताया कि इनके जिस लश्कर से हम लड़ चुके हैं इससे कुछ ज़्यादा लश्कर यमामा के अंदर मौजूद है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम मेरी इस राय को सही मानोगे कि हमारे सिपाही लड़ने के काबिल नहीं रहे। तुम देख रहे हो कि हमारे मुजाहिदीन थकन से बेहाल होकर बैठते हैं, वहाँ सो जाते हैं। हमारे लिए कमक भी नहीं रही। अगर कमक मंगवाई भी जाए तो बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिनों में दुश्मन मुनज़्ज़िम हो जाएगा और इस पर हमारी जो दहशत गालिब आई हुई है वो उतर जाएगी। इब्ने वलीद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुमने खुद भी तो कुछ सोचा होगा। हाँ इब्ने उमर, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैंने सोचा है कि इधर उधर बिखरे हुए दुश्मन को पकड़ा जाए, फिर यमामा का मुहासरा कर लिया जाए और इस दौरान मजा यमामा में जाकर अपने सरदारों के साथ सुलह की बात करे। सुलह के लिए हम ये शर्त ज़रूर रखेंगे कि बनु हनीफा शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दे, यही बेहतर है। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं भी इसको बेहतर समझता हूँ। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर यह काम अभी शुरू कर दो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, दस्तों को मुख्तलिफ सिमतों में रवाना कर दो और उन्हें कहो कि बनु हनीफा का कोई आदमी, औरत या बच्चा कहीं नज़र आ जाए तो इसे पकड़ कर ले आओ। दस्तों को रवाना कर दिया गया और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाह को अपने साथ बिठा लिया। इब्ने मरा, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाह से कहा, मुझे तुझ पर एतमाद है और मैं तुझे इस एतमाद के काबिल समझता हूँ। जा और अपने सरदारों से कहे कि हम सलाह के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम्हारे हथियार हमारे सामने ज़मीन पर पड़े होंगे। मैं इस शर्त पर सलाह कराने की कोशिश करूँगा, मजा ने कहा। लेकिन इब्ने वलीद, अपनी फ़ौज की हालत देख ले, मैं मज़ीद खून खराबे से हाथ रोकना चाहता हूँ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू नहीं चाहेगा कि तुम्हारे और हमारे जो आदमी ज़िंदा है वो ज़िंदा रहें? अपने कबीले में जाकर देख, आज कितने हज़ार औरतें बेवा और कितने हज़ार बच्चे यतीम हो चुके हैं, और ये भी सोच के बनु हनीफा की कितनी औरतें हमारी लौंडियाँ बन जाएंगी। इस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात सुनकर मजा के होठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तमस्खुर या तंज की झलक थी। वो उठ खड़ा हुआ, मैं जाता हूँ। मजा ने कहा, इब्ने वलीद, तेरी ख्वाहिश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खेमे की तरफ चल पड़े। वो लाशों और जख्मियों को देखते चले जा रहे थे। लैला ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दूर से देखा और दौड़ी आई। क्या तुमने उसे छोड़ दिया? लैला ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे बताया कि इन्होंने मजाक को किस मकसद के लिए छोड़ा है। इब्ने वलीद, लैला ने कहा, इतने इंसानों का खून किसकी गर्दन पर होगा? मैंने इतनी ज़्यादा लाशें कभी नहीं देखी थी। जब तक इंसानों में इंसानों को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाने की जहनियत मौजूद रहेगी, इंसानों का खून बहता रहेगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने भी इतनी लाशें कभी नहीं देखी थी। आने वाला ज़माना इससे ज़्यादा लाशें देखेगा।
حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اس لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے، اس سے آگے نہ جانا۔ تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گدھ اترنے لگے ہیں اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، انہیں اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلے گئی تھی۔ رات کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملنے لگی کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں، بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچاؤ، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا، یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔ صبح مجاع یمامہ سے واپس آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاع نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلاح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں، میں انہیں سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا غلام بناؤں گا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے۔ مجاع نے کہا، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کا گیا ابن ولید، میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر جو ذرہ پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دے گا۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کے محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا۔ ابن ولید، جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر، میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاع نے کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے، اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہے کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرا چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجاع شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجاع نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے 1000 مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن لے ابن مرا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے۔ مجاع نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہے، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور صلح کر لے، صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت اور ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ لے کہ دیوار تو قلعے کی ہے اور ان کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گیا اور ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بے تابی سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میرے ساتھ آؤ، خالد بن ولید نے کہا۔
नायब सालार खालिद बिन वलीद के साथ चल पड़े। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताते गए कि मजा सुलह नामे की क्या शर्त लाया है। वो चलते गए और ऐसी जगह रुके जहाँ से यमामा शहर की दीवार नज़र आती। इन्होंने देखा कि दीवार पर आदमी ही आदमी है। मजा ने ठीक कहा था कि शहर की दीवार के ऊपर इंसानी जिस्मों की दीवार खड़ी है। इससे साफ जाहिर होता है कि शहर में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है। मेरा ख्याल है कि हमने मुहासरा किया तो हम नुकसान उठाएंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने नायब सालारों से कहा, दीवार पर जो मखलूक खड़ी है इसके तीर हमें दीवार के करीब नहीं जाने देंगे। हमारे पास मरवाने के लिए इतने ज़्यादा आदमी नहीं। मैं तो सुलह की राय दूंगा। एक नायब सालार ने कहा, जिस फितने को हम ख़त्म करना चाहते थे वो ख़त्म हो चुका है। एक और नायब सालार ने कहा, अब हम सुलह कर लें तो हम पर कौन उंगली उठा सकता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वापस अपने खेमे में आए और मजा को बताया कि वो सुलह के लिए तैयार है। इसी वक्त सुलहनामा तहरीर हुआ जिस पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की तरफ से मजा बिन मरा ने बनु हनीफा की तरफ से दस्तखत किए। इसमें एक शर्त यह थी कि मुसलमान यमामा के किसी आदमी को जंगी मुजरिम करार देकर कत्ल नहीं करेंगे। मजा वापस चला गया। इस रोज़ इसने यमामा के दरवाजे खोल दिए और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के शहर में मदऊ किया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सालारों और कमांडरों के साथ यमामा शहर के दरवाजे तक पहुँचे। इन्होंने ऊपर देखा, दीवार पर अब एक भी आदमी नहीं खड़ा था। बुर्ज भी खाली थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को तौक़ी थी कि किले के अंदर इन्हें बनु हनीफा का वो लश्कर नज़र आएगा जिसके मुतालिक मजा ने इन्हें बताया था कि मुसलमानों को कुचल डालेंगे, मगर वहाँ किसी लश्कर का नाम व निशान न था। वहाँ औरतें थी, बच्चे और बूढ़े थे। जवान आदमी एक भी नज़र नहीं आता था। औरतें अपने घरों के सामने खड़ी थी, बास मुंडेरों पर बैठी थी। इनमें ज़्यादातर औरतें रो रही थी। इनके खाविंद बाप भाई या बेटे जंग में मारे गए थे। इब्ने मरा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने मजा से पूछा, वो लश्कर कहाँ है, देख नहीं रही हो इब्ने वलीद? मजा ने दरवाजे के सामने और छतों पर खड़ी औरतों की तरफ इशारा करके कहा, यह है वो लश्कर जो शहर की दीवार पर तीर व कमान और बर्चियाँ उठाए खड़ा था। ये औरतें? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने हैरान सा होकर पूछा, हाँ वलीद के बेटे। मजा ने कहा, शहर में कोई लश्कर नहीं, यहाँ सिर्फ बूढ़े आदमी हैं जो लड़ने के काबिल नहीं। औरतें और बच्चे हैं, क्या ये हमारे हमले को रोक सकते थे? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने पूछा, क्या औरतें मुकाबले में आई थी? नहीं इब्ने वलीद। मजा ने कहा, ये मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए हैं। शहर में कोई जवान आदमी नहीं रहा। मैं अपने कबीले को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कमसीन लड़कों को ज़र्रा और सरों पर खूद पहनाई और इनके हाथों में तीर व कमान और बर्चियाँ देकर दीवार पर खड़ा कर दिया। मैंने खुद बाहर जाकर देखा, पता नहीं चलता था कि ये औरतें, बूढ़े आदमी और कमसीन लड़के हैं। मैंने तुझे मौका दिया कि दीवार पर एक नज़र डाल ताकि तू इस झांसे में आ जाए। यमामा में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है और तू मेरे झांसे में आ गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु गमशगीन हुए और मजा को इस धोखे की सज़ा दे सकते थे, लेकिन इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी इन्हें गवारा नहीं थी जिस पर वो दस्तखत कर चुके थे। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मजा से कहा, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे धोखा दे सकता हूँ। मजा ने कहा, अपने कबीले की औरतों और बच्चों तक गद्दारी नहीं कर सकता। मैं इन्हें तीरों तलवारों से बचाना चाहता था, मैं इन्हें बचा लिया। तो खुशकिस्मत है कि मैं मुसलमान हूँ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस्लाम माहिदा तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। सुलहनामे पर दस्तखत कर चुका हूँ, वरना मैं तुम्हारी इन तमाम औरतों को लौंडियाँ बना लेता। मुझे मालूम था कि तू ऐसा नहीं करेगा। मजा ने कहा, लेकिन एक बात सुन ले इब्ने मरा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने माहिदा सिर्फ यमामा शहर के लिए किया है, इसमें इर्द गिर्द के इलाके शामिल नहीं। मैं पाबंद हूँ कि यमामा के अंदर किसी जंगी मुजरिम को कत्ल ना करूँ। यमामा के बाहर मैं जिसे समझूंगा उसे कत्ल होना चाहिए। इसके कत्ल से मैं गरेज नहीं करूँगा। इर्तिदाद का सबसे बड़ा मरकज़ यमामा था जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उखाड़ फेंका और झूठे नबी को हलाक करके इसकी लाश की नुमाइश की गई। इसके पैरोकारों से कहा गया कि मुस्लिमा के पास मोजिज़ों की ताकत होती है तो तुम्हारे 40,000 से ज़्यादा लश्कर का ये हशर 13,000 आदमियों के हाथों ना होता। बनु हनीफा मुसलमान यमामा की गलियों में ऐलान करते फिर रहे थे, औरतें मत डरें, किसी को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी मर्द, बच्चे या औरत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मुस्लिमा फरेबकार था, इसने तुम सबको धोखा देकर तुम्हारे घर उजाड़ दिए हैं। यमामा पर खौफ और हरास और मौत की वीरानी थी। औरतें शहर से बाहर निकलने से डरती थी। इन्हें मुसलमान से कोई डर और खदशा नहीं रहा था।
وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھی اور شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھی۔ انہیں گدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدہ کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آیت قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی۔ وہ یوں لاپتہ ہو گئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ وہ بھی خوف زدہ تھے۔ وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کی ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کی تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجاع بن مرع بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوق در جوق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفہ مسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بل بوتے پر لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی۔ ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلا تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے تھے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام کو فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و غم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہو، تحفہ کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مجاع بن مرع کی بیٹی۔ لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا، اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے یہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاع بن مرع سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاع اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے؟ ولید کے بیٹے۔ مجاع نے پوچھا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی بات دہرائی، کیا خلیفہ ابو بکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاع نے کہا۔ مجاع کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ ٹوٹ ڈالیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاع کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور نوجوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفہ مسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھر رہے ہو، تمہارے خیمے کے باہر
1200 मुसलमानों का खून बह गया है, तुमने शहीदों का खून भी खुश्क होने नहीं दिया। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की कारस्तानी है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने यह ख़त पढ़कर ज़ेर लब कहा, याद रहे ये अजीम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु की आपस की गुफ्तगू है, जिनका सब कुछ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार था। बास नाआक़िबत अंदेश मंजर जाने बगैर उनसे बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी रिफ़तों के इदराक के लिए रगों में हलाल खून का होना शर्त अव्वल है। ये मामला सरजिश के ख़त पर ही ख़त्म हो गया। खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को यह पैगाम भी भेजा कि वो यमामा के इलाके में रहें और अगले हुक्म का इंतज़ार करें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने मजा की बेटी और लैला को साथ लेकर यमामा के करीब वादी वबर में जा खैमा जन हुए। 2 माह बाद इन्हें अगला हुक्म मिला। फरवरी 633 ईस्वी के पहले हफ्ते एक दिन खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह से मिलने एक शख्स आया, जिसने अपना नाम मसना बिन हारसा शेबानी बताया। खलीफा के लिए और अहले मदीना के लिए वो एक गैर अहम बल्कि गुमनाम आदमी था। अगर ऐसा शख्स किसी बादशाह के दरबार में जाता तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने किसी खलीम के बादशाह नहीं बल्कि शहंशाह दो जहां के खलीफा थे, जिनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे। ये शख्स जब खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, इस वक्त इसके चेहरे पर तकन और शब बेदारी की गहरी परछाइयाँ थी, कपड़ों पर गर्द थी और वो कुदरती रवानी से बोल भी नहीं सकता था। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ये अजनबी मेहमान कौन है? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। ये शख्स जिसने अपना नाम मसना बिन हारसा बताया है, ये मामूली आदमी नहीं, फैज़ बिन आसिम मनखरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन, इसके यहाँ आने में कोई फ़रेब नहीं। शोहरत और इज़्ज़त जो इसने पाई है वो अल्लाह हर किसी को अता करे। हर मर्ज जो इराक़ में फ़ारिस का सालार है और जिसकी फ़ौज की धाक बैठी हुई है, मसना बिन हारसे का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन, किसी और ने कहा, आपका अजनबी मेहमान बहरीन के कबीले बकर बिन वाइल का मुअज़्ज़िज़ फ़र्द है। ये इस्लाम कबूल करने वाले उन लोगों में से है जिन्होंने कुफ्र और इर्तिदाद की आंधियों में इस्लाम की शमा रोशन रखी, और इसने हमारे सालार अला बिन हज़मी के साथ मिलकर इराक़ की सरहद के इलाक़ों में मुर्तदीन के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अमीरुल मोमिनीन का चेहरा चमक उठा। अब इन्होंने मसना बिन हारसा को बदली हुई निगाहों से देखा। इनके जहन में अरबी मुसलमानों के वो कबाइल आ गए जो ईरानियों के महकूम थे। ये इराक़ के इलाक़े में आबाद थे। ये थे बनु लहम, लगब और बनु शेबान। एक रिवायत के मुताबिक ये वो अरबी बाशिंदे थे जिन्हें पहली जंगों में ईरानी जंगी कैदी बनाकर ले गए और इन्हें दजला और फिरात के डेल्टा के दलदली इलाके में आबाद कर दिया। इन कबाइल ने ईरानियों का ग़ुलाम होते हुए भी अपने अक़ीदे को अपने वतन के साथ वाबस्ता रखा। अरब में इस्लाम को फ़रोग़ मिला तो इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इराक़ से सजा जैसे चंद अफराद ने नबूवत के दावे किए तो इन महकूम अरबों ने इस इर्तिदाद के ख़िलाफ़ महाज बना लिया। उधर मुसलमान एक ऐसी जंगी ताकत बन चुके थे जिनके सामने मुर्तदीन और कुफ़ार के मुत्तहिदा लश्कर भी ना जम सके। मैदान जंग से हट कर मुसलमान जो अक़ीदा पेश करते थे वो दिलों में उतर जाता था। इस तरह से मुसलमान अस्करी और नज़रियाती लिहाज से छाते जा रहे थे, लेकिन अभी वो आतिश परस्त ईरानियों के ख़िलाफ़ टक्कर लेने के काबिल नहीं हुए थे। ईरान इस वक्त की बड़ी ताकतवर बादशाही थी जिसके तूल व अर्ज़ का हिसाब न था। इस बादशाही की फ़ौज तादाद हथियारों के लिहाज से बहुत ताकतवर थी। सिर्फ रूमी थे जिन्होंने इनसे जंगें लड़ी और इन्हें कुछ कमज़ोर कर दिया था। इसके बावजूद खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ईरान के बादशाही में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाने का तय किए हुए थे। ईरानी न सिर्फ ये कि इस्लाम को कबूल करने पर तैयार न थे बल्कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। अगर मुसलमानों का कोई एलची इनके किसी इलाके के अमीर के दरबार में चला जाता तो वो इसकी बेइज्जती करते और बास को कैद में डाल दिया करते थे। हुकूमतों और हुक्मरानों के अंदर और ख़यालात अपने ही होते हैं। इनके सोचने के अंदाज भी मसलहत और हालात के ताबे होते हैं, लेकिन अवाम की सोचें इनके जज्बों के ज़ेर असर होती हैं और मुल्क व मिलत के खातिर अवाम आग उगलते पहाड़ों के ख़िलाफ़ भी सीना सप्र हो जाते हैं। और इस दौर में इराक़ ईरान की बादशाही का एक सूबा था। इसका अमीर या हाकिम हरमर्स था, जो इस दौर में माना हुआ जंगी और निडर जंगी क़ायद था।
ظالم اور بدنیت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے وہ تو ہر مرد سے بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہر مرد کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہے۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلم عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھر کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس طرح یہاں پر 25ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 26ویں قسط سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔